Hi children, welcome back to our channel. ಇನ್ನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ PYQs ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಏನಿದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಟೋಟಲಿ 5 ಲೆಸನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, magnetic effect of electric current, light reflection and diffraction, 4 sources of energy. These are the lessons you have. In these lessons, scoring 28 marks is very easy. Very easy. In electricity you have expected question, magnetic effects of electric current you have expected question, light reflection you have expected question, human eye you have expected questions, sources of energy have expected question. But why want to worry? Why did we want to worry? Because there is a question in our hand only, but why need to worry about examination? There is no worry about examination when you see this video, because this video is help you for scoring out in physics examination. First of all, physics ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 28 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 28 marks. Okay, yes, let's recall the formulas. You have a list of formula. You have to recall this formulas. Okay, it's first of all, I is equal to Q by T. I is equal to Q by T means current is equal to charge by time. You have a here notations means where ಅಂತ ಏನಿ ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ V is equal to W by Q. V is equal to I into R. R is equal to resistivity into area of cross section divided by length of the conductor divided by area of cross section. Then effective ಅಂತಂದರೆ series effective resistance is equal to individual resistance ಇದೆ. Then parallel effective resistance is equal to individual resistance. Then next one, heat generated ಅಥವಾ heat dissipated ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Heat dissipated is equal to potential difference into current into time. Then H is equal to I square RT, that is heat dissipated ಅಥವಾ heat generated is equal to current whole square into resistance into time. H is equal to V square by RT. Then P is equal to P is equal to I square into R. P is equal to V square by R. Then E is equal to P into T. These are the important formulas. Not enough, you have many formulas. We are going to see. Okay, then this is also a formulas. For problems, this is also helpful. Very much important is these formulas. Very important for 3 mark NP means numerical problems ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. Means you know that V is the image distance plus 1 by U is the object distance, that is equal to 1 by focal length. Then M is equal to minus V by U means that is a magnification. ನೋಡಿ, ಇದು ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ದೆನ್ ಮೈನಸ್ V by U ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಲೆನ್ಸಸ್ 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. ನೀವು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಫಾರ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ 1 by V plus 1 by U, that is equal to 1 by F.
Okay, in case of lens, in place of F you have to write minus. Okay, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಒಂದು 1/v ಪ್ಲಸ್ 1/u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f, ಇನ್ನೊಂದು 1/v ಮೈನಸ್ 1/u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/f. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆಯಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ m ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ v/u, ಇದೊಂದು. ದೆನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ v/u ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಜ್ ಹೈಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಷ್ಟೇ, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಯೂಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್. Next, P is equal to 1/f. When you use to power of lens, you have to, when you want to calculate the power of lens, then when you calculate power of lens, you have to use this formula. When you want to calculate magnification, you have to use this formula. Okay, ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೇ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮಿರರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ. ದೆನ್ NM ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಮ್ is equal to speed of light in air or vacuum divided by speed of light in medium. Okay, then R is equal to 2F, that is radius of curvature. Very important formula in higher classes, like in second PUC you have ray optics. In that ray optics you have the derivation of R is equal to 2F and M is equal to minus V/u, that you are going to study in the detailed class. Okay, this is revision class, but I can't tell you the detail. Okay, yes, we are going to revise, that's it. Next one, very important concept. This ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಲಂಬ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಮ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಓಮ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಓಮ್ ಮೀಟರ್, ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೌಲ್, electric power watt, commercial unit of energy kilowatt, power of lens diopter. Okay, these are the important concepts. First of all, how you can remember this? First one, charge C ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಸಿ ಇಂದ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, EA. ಥರ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ PdV ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಓಮ್ ಅಂತ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮನೆ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಹೋಮ್ ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೋಮ್, ಹೌ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಹೋಮ್. ದೆನ್ ಓಮ್ ಮೀಟರ್, ಹಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಪೇಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ, ಇದು ನಮ್ಮ NCERT ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಜೌಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ವ್ಯಾಟ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ write here. That's why there is no use of the commercial unit of energy, but power of lens is very important. In formulas you are going to use that unit. Okay, then coming to the electricity. Okay, electricity in the important questions and learnt ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Then what are the concepts they ask in this chapter ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ R(S) ಮತ್ತು R(P) ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ,
ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಂಪಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಆಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲೇ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ PYQs ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಷ್ಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದು ಪಕ್ಕ. ಈಗ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಜೌಲ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಹೀಟಿಂಗು ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದು 90% ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕೂಡ 100% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇದು ಸಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೇಳೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದೆರಡರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸಿಂಬಲ್ಸು ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೈರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಾ, ಇದೆ ನಿಮ್ಮ NCERTಲಿ, ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ, ಈಗ PYQಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ನೇಮ್ ದ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು measure the potential difference. This question asked in 2020 for 1 marks. Okay, for 1 marks they ask this question. Okay, what is the question anta andre, what is the question, what is SI unit of potential difference? Potential difference na SI unit ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. We know that already potential difference SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನು, SI ಯೂನಿಟ್ ವೋಲ್ಟ್ ಆದರೆ ಮೀಟರ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ device used to measure the potential difference. What is the SI unit of potential difference? Volt. Volt is the SI unit of potential difference. What is the device? Athava name the device, or which is the device used to measure the potential difference? Voltmeter. Then moving on to the second question, the device used to measure the rate of current in a circuit is 1 mark question. Okay, now 1 mark question. The device used to measure the rate of current in a circuit. Option A ammeter, B voltmeter, C galvanometer, D battery. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಹೌ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಯು ಸಿ ದಟ್ ವಾಟ್ ಡಿವೈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎ ಅನ್ನೋ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾರಿಗಿರೋದು, ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್, ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರನ್ನು ಟು ಮೆಷರ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್. Second question, third question, very important for 3 marks. This question, when they ask only state Ohm's law, ಸ್ಟೇಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 1 or 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್. State Ohm's law, how ammeter and voltmeter should be connected in electric circuit. What is the use of this instrument in the circuit? March 2020 ಅಲ್ಲಿ 3 marks question ಕೇಳಿದ್ರು.
We know that at constant temperature the potential difference V across the ends of a given metallic wire in a circuit is directly proportional to current flowing through it. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, V is directly proportional to electric circuit is directly proportional to current flow by it ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾದು? ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ the potential difference across the ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to current flowing through it. Then how ammeter and voltmeter should be connected in electric circuit. ಯಾವ ಥರ ammeter ಮತ್ತು voltmeter electric circuit ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ how it connected ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿರೀಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ voltmeter. This is the case, that's it. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈ ಥರ ಇದು ಕೇಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟ್ಮೀಟರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್? ಏನು ಯೂಸು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರನ್ನು ಆಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದು, ಆ್ಯಮ್ಮೀಟರನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರನ್ನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ತೋ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು PYQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಈ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಚ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಮ್ಮೀಟರ್, ವಿಚ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಕ್ವಶನ್. ಓಮ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಓಮ್. Ohm is the SI unit of. What is the SI unit of this ohm? That is resistance is the SI unit. Potential difference volt. Resistance ohm. Electric current ampere. Electric charge coulomb. Okay, who are noting down, please note down this question. This ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಾರಿ ಓಮ್. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೂಲಂಬ್. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಲಂಬು, ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಂಪಿಯರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಲಂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಶೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ April 2022. ಓಕೆ, I is equal to VR. I is equal to VR ಅಲ್ಲ, ನಮಗೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆನಾ, ದೆನ್ ಬಿ ನೋಡಿ, I is equal to VR ಆಗೋದಿಲ್ಲ. I is equal to VR. Both the what options are same. C, potential difference is equal to resistance into what? Current, electric circuit ಅಥವಾ current. Option C is correct because V I R ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ V is equal to I into R ಆಗಲ್ಲ, I into R ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ R into I ನೂ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ very important question for 2 marks and it is the expected question. 2023 ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಲೆಂತ್ ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವಿ ಆರ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೆಂತ್ ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, nature of the material. Next, fourth point is that is a temperature. Okay, ನೋಡಿ, the length of the conductor, the resistance of the conductor depends on length of the conductor, area of the cross section of the conductor, nature of the conductor, temperature. Okay, then mention the SI unit of electric power. SI unit ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. the SI unit of power is watt. okay, watt ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. next question, it is also expected ಅಂತ ಅಂದರೆ this is 85% ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆನಾ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ನು. ಫಾರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ, ಈ ಥರ ನ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಮತ್ತು ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ತರೋ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ತರೋ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲೂ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್? First you have to analyze the question what they given. Okay, now first question observe ಮಾಡಿ. What is the advantages of connecting electrical devices in parallel in an electric circuit instead of connecting them in series? ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬದಲು ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿವೈಸನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತ. ನನಗೆ ನೀವು ಇದೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನೋಡಿ, ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಡರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಹಾರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎನಿ 3 points. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 marks. ಓಕೆನಾ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದಿದು. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓವರ್ ಆಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಫ್ ಒನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫೇಲ್, ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೋಕನ್. ಓಕೆನಾ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರ್ ಬೇರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಅಥವಾ ಈ ಮಿಡಲ್ ಸೆಂಟರ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ಇದೆರಡು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದರ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ವೆನ್ ಈಚ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಒಂದೊಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ
ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಲಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ 85% ಗ್ಯಾರಂಟೆಡ್ ಬರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ. 85% ಬರ್ದಲೇನೂ ಇರಬಹುದು, ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬರ್ದಲ್ಲೇನೂ ಇರಬಹುದು, ಬರಲೂಬಹುದು. ಅದು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಅಥವಾ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗಿವನ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 8 ಓಮ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ 8 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಥವಾ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೆ ಗಿವನ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು 8 ಓಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ 8 ಓಮು. ಓಕೆನಾ. ನಾವು 8 ಓಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 2 ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 8 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ R/RP ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1/R1 1/R2 ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 8 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ R/N ಅಂತಲೇ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 8. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 2. 8/2 ಅಂದರೆ 2 1s 2 4s ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4 ಓಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ 4 ಓಮ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2 8 ohm resistors in the combination is, that is 8 ohm. Second question, current flowing through 4 ohm resistors. 4 ohm resistors ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ, in these resistance ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್. ಈಗ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. RT ಅಥವಾ TV ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಟೋಟಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಈಸ್ 8 ಓಮ್. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ 4 + 4 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 8 ಓಮ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ V/, ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ 8 ಓಮನ್ನು ತಗೋತೀನಿ, ಅಥವಾ 8 ಓಮ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ 8/8 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಎಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಂಟು? ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಯಾವ ಮಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್? 1 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 4 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 4 ಓಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ದಟ್ ಈಸ್ voltage across the resistor, that is 4 ohm. Current flowing through resistor into resistance ಮಾಡಬೇಕು. current through resistor ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? that is 1 ohm. find out ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. then what is the resistance? 4 ohm. 1 4s 4 is the answer. then difference in ammeter readings if any. The 2 ammeters are in
Series or parallel? Series. The same current flows in them. That's why there is no any difference in their readings. Readings ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ರೀಸನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, 9th question. According to Joule's law of heating, mention the factors on which heat produced in a resistor depends. According to this law, write the formula to calculate the heat produced. This question the ask 89%. Okay, 89% ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಹೆಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, heat produced in the resistors is directly proportional to square of the current for a given resistance. This is the first point. Second point, directly proportional to resistance. Directly proportional to resistance. Then directly proportional to the time. ಇಷ್ಟೇ ಬರಿಬೇಕು. ಏನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ, ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್, directly proportional to square of current for a given resistance. Second point, directly proportional to resistance for a given current, directly proportional to time for which the current flows through the resistor. What is the formula to use this? That is H is equal to I square RT. H is equal to I square RT. Then explain the working of an electric fuse. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿವೈಸ್. ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲಾಯ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. Then if a current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. Explain the working of an electric filament bulb. Electric filament bulb ಕೇಳ್ತಾರೆ. First point, a strong metal with high melting point such as tungsten is used for making bulb filament. Next, the filament should be thermally isolated using insulating support. The bulbs are filled with chemically inactive nitrogen and argon gases to prolong the life of filament. When current flows in the filament, it gets very hot and light emits light. Next question is very important, that is of problem. An electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of energy to operate it for 30 days at rupees 3 per kilowatt per hour? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 400 watt. You don't observe this, you observe this. Okay, they given power and they also given time ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 8 hours per day. Okay, the cost of the energy operated for 30 days ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟು ಪವರ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 400 ಇಂಟು 8. ಓಕೆನಾ, 400 ಇಂಟು 8 ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ 3000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್. ಈ 3000 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟನ್ನು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ 00 ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ 3.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಇನ್ 1 ಮಂತ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ.
ಅಂತ ಅಂದರೆ 1 ಮಂತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ 1 ಡೇ. 1 ಡೇಗೆ 3200 ಆದರೆ ಅಂತಂದರೆ 3.2 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಆದರೆ 30 ಡೇಸ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ 3.2 ಇಂಟು 30 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 ಮಂತ್. ಅದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 96 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ₹3 ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಟು 96 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 288 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 96 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಮಂತ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 288. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we are going to discuss now about magnetic effects of electric current. What they ask in this lesson, ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್, ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ್ಯಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಲೂಪ್, ಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ 100%. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, 3 marks. ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ಅ ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕಂಡಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್, ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್, ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು, ಇದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರರಲ್ಲೂ 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಚೂಸ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೋಡಿ, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಬಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಸ್ ನೀಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪಸ್ ನೀಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್. ಹೌದು ನೋಡಿ, ಇದು ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕರ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವಿಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಝೀರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಝೀರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಝೀರೋ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಓಕೆನಾ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಶೋನ್ ಬೈ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಲೋಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ದ ರೂಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ current. That is the first one is a magnetic field line produced around a straight conductor carrying current. Second, force experienced by the current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it
and current induced in a coil due to its rotation in a magnetic field. First, right hand thumb rule, second one left hand thumb rule, third one Fleming's right hand rule. Right hand thumb rule, what it say means magnetic field produced around a straight conductor. Fleming's left hand rule, force experienced by current carrying conductor ಏನಿರುತ್ತೆ that is placed in which perpendicular to it. Okay now. Then next, current induced in a coil. Current induced in a coil due to rotation of a magnetic field. Okay. Next, state the rule to determine the direction of a. ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರೂಲ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದಿದು ನೋಡಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್. Force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it, Fleming's left hand rule. Current induced in a coil due to its rotation, that is the Fleming's right hand rule. This is the Fleming's left hand rule. Okay now. Yes. Next, the magnetic field line inside a solenoid or in the form of parallel straight line. Parallel straight line agide. The reason for this is the magnetic field line inside the solenoid is uniform. Okay, not zero. Draw the diagram of a simple electric motor. Label the following parts. This is a 3 marks question. You have to practice it, okay, in your textbook. According to NCERT, you have to practice. Don't practice this diagram. When you free, you practice this. Ide practice ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಈಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಏನೇನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಷಸ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ರಿಂಗ್ಸ್? Here is a split ring and here is a brushes. Okay, X and Y. What is electromagnetic induction? 1 mark question. 2023 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. Electromagnetic induction is the process by which current induced in a conductor when the magnetic field associated with it changes. How does overload and short circuit occurs in an electric circuit? ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಕರ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಾಗ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟು ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಕೆಟ್. What are the function of an earth wire? Explain. Earth wire ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರ್. ಈ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅರ್ತ್ ವೈರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಟು ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಯೂಸರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸಿವಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.